جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد ہم لوگ کر رہے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی 90 نمبر سورہ ہے، اور اس میں 20 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، اور اس کی آخری 3 آیات 18، 19، 20 ہماری باقی رہ گئی ہے۔ 18 نمبر آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ بہت ہی آسان سی ہے، دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ہمارے پاس جو ہے اشارے کا ورڈ آیا ہے، جس کو ہم نے بڑے عرصے سے پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جملہ کون سی قسم کا ہے، اسمیہ کے فعلیہ۔ جی نوشین آپ اسمیہ بتاؤ۔ جملہ جملہ اسمیہ ہے، اسمیہ، کیونکہ کیونکہ اسم سے شروع اس ہوا میں ہے۔ جی اولائکا اس میں اشارہ ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہ جو ہے بعید کے جمع مذکر ہے، جمع مذکر بعید ہے، اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اشارہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور اولئک کے بعد اصحاب المیمنہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اصحاب اولئک کے ساتھ مل کے مرکب اشارہ بن کے مبتدا بھی بن رہا ہو سکتا ہے، اور اصحاب المیمنہ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ گے بشرا کہ اس میں کون سی نشانی ہے کہ جو آپ کو بتائے گی کہ اصحاب اولئکا کے ساتھ مل کے مرکب اشارہ بنائے گا یا المیمنہ کا حصہ بنے گا، اور کیا بنے گا، کس طرح، آپ کو کیا نشانی ہے اس کے اندر جو بتائے گی کہ یہ مبتدا کا حصہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ اصحاب یہ مرفوع ہے، اور صاحب کی جمع ہے، یہ مضاف بن رہا ہے۔ کیسے؟ وہ نشانی پوچھ رہی ہوں نا، کیا نشانی ہے جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے؟ یہ مرفوع ہے نا، مرفوع حالت مرفوع میں تو ہے۔ بیٹا مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے۔ جی مگر یہ کیونکہ آگے بھی دیکھیں نا، المیمنہ یہ ہے آگے نہیں، میں نے تو اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہوتی ہے، اس میں اس اصحاب کو صرف دیکھ کے کون سی نشانی نظر آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ اولائکا کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ جی روزینہ بتاؤ گے؟ آپ نے بھی جوائن کیا، آپ نے شاید دیکھا بھی نہ ہو۔ فیاض الدین کے نام سے کون ہے؟ جی چوتھا بچہ کون ہے کلاس میں، روزینہ، بشرا اور نوشین کے علاوہ؟ جی میں تو روزینہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ بیٹا میں چوتھے بچے کا پوچھ رہی ہوں۔ فیاض الدین کے نام سے آئی فون نظر آ رہا ہے۔ چلیں بولنا نہیں چاہ رہے، شاید بول نہیں سکتے اس وقت۔ جی روزینہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اصحاب کے بارے میں؟ اس میں کون سی ایسی نشانی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ مبتدا کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ بشرا آپ بتاؤ مبتدا کیسا ہوتا ہے؟ سوری میں نے ابھی جوائن کیا ہے جی، ابھی میں قرآن کھول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے سوری آپ رہنے دو ابھی۔ جی میں بتاؤں؟ کون بول رہا ہے؟ نہیں بیٹا میں نوشین۔ اس کو میں چاہ رہی ہوں اس کو سمجھ آئے۔ بشرا مبتدا کیسا مبتدا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ تو اب اصحاب معرفہ ہے؟ نہیں یہ معرفہ نہیں ہے۔ تو اگر مرکب اشارہ ہوتا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اولئک مبنی اسم ہے، اس کے بارے میں ہمیں بالکل جی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے منصوب ہے، مجرور ہے، یا کیا ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہاں پہ مبتدا کی جگہ پہ ہے تو یہ مرفوع ہے۔ تو مرکب اشارہ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ مشار الیہ کیسا ہوتا ہے؟
اگر تو اسم اشارہ کے بعد، اسم اشارہ تو آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کنفرم پتہ ہے نا آپ کا، آپ کو. جی اگر ہم نے 2 فارمولاز یاد کیے تھے، اگر معرفہ پلس معرفہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مرکب اشاری ہے. سمجھ آئیے؟ یعنی جی کہ دونوں اگر معرفہ ہیں، معرفہ پلس معرفہ، تو یہ مرکب اشارہ ہے. اور اگر پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے. یعنی کہ پہلا جو ہے جو اسم اشارہ ہے وہ مبتدا ہے، اور بعد میں اگر نکرہ اسم لکھا ہوا ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ کی صفت بیان کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، نکرہ بن کے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے، معرفہ معرفہ ہے کہ معرفہ نکرہ ہے؟ معرفہ اصحاب جو ہے معرفہ معرفہ ہے، الاصحاب ہے. نہیں، اصحاب ٹیچر ایسے لیکن اصحاب ہیں. لیکن یہ معرفہ کہلائے گا کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے نا. بیٹا ابھی تو میں اس کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں، میں تو اولائکہ کے ساتھ میں لا رہی ہوں ابھی اس کو. اصحاب جو ہے ابھی ہلکا پھلکا ہے، معرفہ ہے ہلکا نہ پھلکا نکرہ ہے، اسم ہے، ایسے نہ دیکھنے اس میں پہ ہلکا ال پھلکا ہے ہے نہ نا. اس پہ نیکسٹ تنوین بتائے ہے. گا. جی تو اسم اشارہ کے ساتھ اگر اس کو ہم نے ملانا ہوتا تو یہ ہلکا پھلکا تو نہ ہوتا، پھر یہ تو معرفہ کی شکل میں ہوتا، جی الاصحاب ہوتا، ہاں جی. کیونکہ جی مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا. تو اسم اشارہ کے ساتھ جو اس کی صفت ہوتی وہ بھی معرفہ ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہی جی نشانی ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ خبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ کو ہلکا پھلکا اسم ملے گا، ہلکا اسم، تو فوراً آپ کو کیا پتا چلے گا یہ کیا ہے. ہلکا اسم کیا بن کے آتا ہے؟ مضاف مضاف. بن کے آتا ہے. مضاف بن کے آتا ہے. تو اگر یہ مضاف ہے تو اس کے فوراً بعد کیا آئے گا؟ مضاف الیہ. لازمی جو بھی اس کے بعد ہے وہ بھی ایک اسم ہونا چاہیے اور مضاف الیہ بن کے آنا چاہیے. اور مضاف الیہ جی کی کیا پہچان ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ حالت وہ جر میں. بالکل حالت حالت جر جر میں ہوتے ہیں، ہوتا ہے. اور ساتھ یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. تو جو اس کی حالت ہوگی وہی مضاف کی بھی حالت ہوگی، ہم بالکل کہہ ٹھیک سکتے ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ المیمنہ تی، اس کے نیچے زیر ہے، ہیں. ٹھیک جی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ مضاف الیہ ہے، مجرور اسم. مجرور اسم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دونوں مل کے اب کیا بن گئے؟ مرکب مرکب اضافی. اضافی بن مرکب کے اضافی اب بننے کے یہ بعد خبر بنے گی. خبر بالکل بنے گی اب یہ خبر بن جائے گی. اور یہ مکمل یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا پھر. بالکل مرکب اضافی بن کے مبتدا کی خبر. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے؟ جی اسم اشارہ اور معرفہ ملے تو یہ ہمیشہ مرکب اشارہ ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، معرفہ معرفہ اور معرفہ اور نکرہ ہو تو معرفہ کو ہم کہیں گے مبتدا، اور نکرہ کو کہیں گے خبر. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اولئک آپ کی مبتدا ہے، مبتدا، اور نیچے آ گیا
बुल मैमना आपकी हो गई खबर और दोनों मिलके बन गए जुमला इस्मिया। तर्जुमा क्या है इसका? उलाइका वही वही है, वही है दाएं वही हाथ वाले हैं खुशबख्ती वाले, असहाबुल मैमना दाएं हाथ वाले। दाएं हाथ वाले या मतलब खुशबख्ती वाले। ठीक हो गया। दाएं हाथ वाले से क्या मुराद है? जिनके अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा। बिल्कुल, खुश नसीब भी हम कह सकते हैं, खुश नसीब लोग। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा सारा। आयत नंबर 19 पे चलते हैं। नाइनटीन नंबर आयत हमें क्या कहती है जी? वल्लज़ीना, वाव से जुमला शुरू हो रहा है, हालांकि ऊपर ते पे फुल स्टॉप आ गया। इसका क्या मतलब होता है कि बात खत्म हो गई है, तो ये पे जुमला मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद अगला जुमला शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वाव से शुरू हो रहा है। वल्लज़ीना कफरू बी आयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा। जी, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया है। कौन करेगा इसको? वल्लज़ीना वल्लज़ीना जी। वाव हर्फ है तो रोजीना आप ट्राई करोगे बेटा? वल्लज़ीना वाव क्या है? वाओ वल्लजीन और वो लोग वाव वाव कफरू पूछा है बेटा, वाव क्या है? वो वाव वाव को क्या हर्फ कहते है, हैं? हर्फ भी होता है हरफे अतफ कहते हैं ना बेटा, जी। जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। ठीक है, जी तो जी और हरफे अतफ के पीछे वाला जुमला क्या कहलाता है? जो भी हरफे अतफ होता है उसका पिछला जुमला क्या कहलाता है? जी शकीला आप बताओ। मातूफ है। मातूफे इलैही। और बाद वाला क्या कहलाता है? मातूफ। मातूफ। अब अल्लज़ीना, अल्लज़ीना से जुमला कभी शुरू होता है, नया जुमला? ये मिलाता है ना टीचर दूसरे जुमले को। बिल्कुल, अल्लज़ीना जो होता है ये भी पिछले जुमले को मिलाता है, और ये जी। क्या बात वजाहत करता है कि इसका मतलब ये ये क्या होता है कि ये बात अभी मुकम्मल, खत्म नहीं पिछला हुई। जुमला खत्म नहीं हुआ था, इसके बाद जो जुमला है वो पिछले जुमले की वजाहत है, उसकी मजीद उसके बारे में कोई बात बयान की जा रही है। ठीक है, यानी कि अब दो निशानियां आ गई। एक वाव हरफ अतफ आ गया, इसने बताया कि दो जुमले आपस में कनेक्टेड हैं, और अल्लज़ीना एक दूसरा वर्ड आ गया जिसने बताया कि पिछला जुमला मुकम्मल नहीं हुआ,
اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ پچھلے جملے سے کے بارے میں مزید کوئی بات بتائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا پتا چلا؟ الذین کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اسم موصول اسم موصول. موصول. اور اسم موصول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے مبتدا. مبتدا. یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. الذین مبتدا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اور ساتھ ساتھ یہ اسم موصول ہے. نام اس کا اسم موصول ہے لیکن بن کے ہی آتا ہے مبتدا. اس کے بعد آ جاتا ہے صلۃ موصول. الموصول. صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، اور صلۃ الموصول جو ہوتا ہے وہ مبتدا کی ہمیشہ خبر بن کے آتا ہے، اور یہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ موصولیہ. الذین جملہ مبتدا اسمیہ. اور اسم خبر. موصول اپنے صلۃ الموصول جو کہ اس مبتدا کی خبر ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کے بن جاتے ہیں جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ آپ نے یہ اس کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے. الذین موصول اپنے صلہ کے ساتھ جو اس کی خبر ہوتی ہے مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب صلۃ الموصول کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جی، یا ہے جملہ اسمیہ، فعلیہ، اور شبہ جملہ. شبہ جملہ. ٹھیک ہے، اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے الذین اسم موصول کے مبتدا کے بعد جو خبر آ رہی ہے جو صلۃ الموصول بھی ہے اور خبر بھی ہے، وہ کون سی قسم میں سے آ رہی ہے؟ ان 3 قسمیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں اس میں سے کون سی قسم ہے؟ کفروا بآیاتنا، کس سے شروع ہو رہا ہے جملہ؟ فعل سے. سے. جملہ فعلیہ سے. فعل. جملہ فعلیہ سے. تو جو جملہ فعلیہ سے شروع ہو رہا ہے وہ کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا مل کے الذین اسم موصول اور مبتدا اور کفروا پورا اس کی خبر. ٹھیک ہو گیا، اور یہ مل کے جملہ اسمیہ بنا. جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے بننے کے بعد معطوف بن گیا، حرف عطف واو کا. اب اس کو ہم کھول رہے ہیں. یہ خبر جو ہے یہ آپ کا بن رہا ہے جملہ فعلیہ. اور کیا جملہ فعلیہ آپ کے پاس یہاں پہ؟ کفروا یاتنا. یاتنا ہم اصحاب المشأمہ. یہ پورا کا پورا آپ کا جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کھولتے ہیں ہم جملہ فعلیہ کو. کفروا
कफरू, कौन बताएगा इसके ग्रामेटिक एनालिसिस? टीचर मैं बताऊं? जी बताओ। कफरू माजी का है और जमा फेले माजी मुजक्कर, पूरा बोलना होता है बेटा, फेले पहले माजी माजी मारूफ, 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 आगे सीगा सीगा है इसके अंदर हम, जमा मुजक्कर गायब का। ठीक हो गया। होम तो बेटा वो आप फेल बिल फाइल है ना, तो फाइल आप बताओगे होम। अभी पूरे कफरू जी का सीगा पूछ रही हूँ टीचर, इसके अंदर भी हम है ना? बेटा, अभी तो मैं पूरे फेल का तर्जमा पूछ रही हूँ ना। आप जब मुझे बताओगे, आप अभी कफरू फेल माजी की बात कर रहे हो, माजी मारूफ की, फिर जी आप बताओगे ये कि फेल बिल फाइल है, फाइल इसके अंदर मौजूद है, फाइल ये होम है। जी। आप पूरा बोलो ना, ये फेल अच्छा, बिल ये फेल बिल फाइल है फाइल, और इसके फिर अंदर आप ये बता जमा। सकते हो। उसके बगैर तो नहीं आप बता सकते। जी, फाइल जो और है इसके होम में, होम है। और इस पूरे का सीगा क्या है? एक ही सीगा होता टीचर है ये ना मुझे दोनों का, फेल का भी और होम, उसका भी। टीचर ये समझ नहीं आया मुझे, आपने 2 दफा होम कैसे बताया? दो दफा नहीं, अगला होम हटा दिया है। बिल फाइल का आप बता रहे हो ना, फाइल इसमें होम में, होम है जी। अगला मैंने होम हटा दिया है। पहले लिखा है क्योंकि वो सीगे के आगे लिखा हुआ था मैंने। जी, अब सीगा बताओ क्या है? इसका है जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। गायब। क्या चीज रह गई है ग्रामेटिक एनालिसिस में? इसमें एक बाप, पैटर्न मैं आप लोगों को बार बार सिखाती हूँ कि उस पैटर्न को लेके चलो ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। रूट वर्ड टीचर क्या है ये इसका? काफ फा रा, जी इसका रूट वर्ड है और ये सलासी मुजर्रद से है। बिल्कुल, ये पॉइंट सबसे पहले आता है। सबसे पहले आपने और किसी घर में दाखिल होना है, दो घरों में से, सुलासी मुजर्रद के घर में या सुलासी मजीद फी के घर में। फिर आपने उसका बाब बताना है, किस दरवाजे को खोल के अंदर जाना है। उसके नून। बाद ये आपकी गर्दान और आगे उसके ये बाकी चीजें आती हैं। आपने टीचर कहा ये ये बाप सुलासी मुजर्रद का है और बाप नून से। मुजर्रद और बाब नून, बिल्कुल ठीक हो गया, बाब नासारा। ठीक है, तो ये बन गया का फारा और कफरू। कफरू, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये हमारी सी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई। अब ये आपका एक जुमला है जो कि फेल से शुरू हो रहा है, इसलिए जुमला फेलिया है। फेल और फाइल आ गया है। इसके अलावा क्या होता है फेल फाइल जुमला फेलिया में, और क्या आ सकता है? टीचर मफूल, मफूल मफऊल। और अब हमारे फारिग पास जो का। बेआयाती ना है, ये अब कोई और बताएगा? रोजीना, अब आप ट्राई करोगे? बी आ या तीना, ये क्या है? साथ हमारी आयात आयात की ग्रामेटिकली क्या है बेटा ये? सब बी हरफ जर हरफ जर, बिल्कुल। हरफ जर के फौरन बाद क्या आता है? जब भी हरफ जर आता है उसके फौरन बाद क्या आता है? हरफ जर मजर मजरूर इसम। जी जी ठीक है, तो इसका मतलब है जी आ या तीना, एक तो इसम होना लाजमी है और उसकी हालत भी मजरूर होनी चाहिए। जी आ या तीना। अब ये इसम है तो इसकी इसमें चार चीजें होती हैं, वो क्या क्या नजर आ रही हैं इसमें आपको? एक तो नाम मतलब अ, अम, जमा आयाती में वाहिद
जी कौन बताएगा जी, कोई और? जमा आप ठीक कह रहे हो जमा। आयातिना ये एक वर्ड है कि ज्यादा वर्ड्स हैं? आयातिना, आयातिना हमारी आयतों को एक, ऐसे तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से वो तो एक ही है ना, लेकिन आयात जमा है, ज्यादा है। आयात के बाद क्या वर्ड है? बे आयातिना होम, जमा। हम नहीं बेटा, मैं बे आयातिना की बात कर रही हूँ। लफ्ज है आयत की जमा आयात, उसके आगे क्या मैम लिखा मैं हुआ है? ना, ना एक अलग चीज है ना। आयातिना, नून अलिफ ना किसको, इसको क्या कहते हैं? ना को। जमा मतलब ना मैंने हम, तो हम क्या क्या वर्ड है? इसमें जमीर है ना बेटा। जी। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी जब भी इस्म इसमें जमीर के साथ मिलता है तो वो एक ही चीज बन सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता। क्या बनेगा? दाखिल है। मुरक्कब अजाफी। काफी। जब भी इस्म प्लस इसमें जमीर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब इजाफी बन सकता है। तो फिर आयात इसमें है मुजाफ, और ना जो है इसमें है मुजाफे इलई। क्लियर हो गया? और ये बन गया जी मुरक्कब इजाफी। अब ये मुरक्कब इजाफी जो है अब बेजेर बी के साथ मिला और ये बन गया मजरूर इसम बेजेर बी का। हमने सीखा था ना कि एंड से पीछे की तरफ जाते हैं। जी तो वही वाली बात है, एंड से पीछे जा रहा है। कि पहले आपने बनाया इसको मुजाफ और मुजाफी इलई को मुरक्कब इजाफी, और फिर ये पूरा मुरक्कब इजाफी बेजेर बी के साथ मिलके मुरक्कब जारी बनेगा। ये तीनों मिलके जो मुरक्कब जारी है वो जुमला फेलिया में क्या बन के आता है? मुतालिक फेल। मुतालिक मुतालिक फेल। फेल। मुतालिक भी हमने पढ़ा था। नौशीन ने हमें नोट्स भेजे थे कि मुतालिक बहुत सारी चीज़ों का बन सकता है। वो एंड में हम तर्जमे को देख के बताएंगे कि किसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, फेल के बारे में कि फाइल के बारे में, या और भी 8 चीज़ों के बारे में मुतालिक बन सकता है। फिलहाल इसको हम सिर्फ मुतालिक लिखते हैं। ठीक है। तो अब आपके पास एक आ गया जुमला फेलिया। नंबर 2 पे फेल बिल फाइल, और फिर फेल आ गया, फाइल आ गया, मफूल आ गया। अब ये पूरा का पूरा मिल के क्या बनेगा? अल्लज़ीना सिलातुल से लेके मखलूक। भी आयातिना तक। अल्लाह जीना का ये सिला बन जाएगा, इसमें मसूल का हाँ, सिला बनेगा काफारू भी आयातीना। ठीक है। हम और पर भी बन सकती है। इसम मौसूल, अल्लज़ीना इसम मौसूल, अल्लज़ीना आपका है इसमें मौसूल, और कफरू बी आयातिना, ये पूरा आपका बन गया सिला, और सिला बन के ये दोनों बन गए जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया बनने के बाद अब मातूफ। क्योंकि अभी जुमला खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी जुमला है, तो ये इस बन जाएगा मुब्तदा अगले जुमले का। ये पूरा एक बन गया ना, सिला अपने मौसूल के साथ मिलके अब एक और मुब्तदा बन गया। अभी आगे देखते हैं तो फिर आपको बात समझ आएगी। यहां से एक नया जुमला शुरू हो रहा है, हम टीचर हम अस्हाबुल। इसको
टीचर अगर हम इसको जुमला इसमें बना के इसका वो मफूल नहीं बना सकते? अभी जुमला खत्म नहीं हुआ ना, फिर बाकी को क्या बनाओगे? होम असहाबुल ये जो है आपका मशअमा, इसको फिर क्या बनाओगे? टीचर ये हम असाबुल मशमा, ये पूरा जुमला इसमें बन जाएगा ना? हम मुदाफ मुब्तदा और असहाब मुरक्कब जारी इजाफी बनकर खबर बन के जुमला इसमें बन जाएगा, और फिर ये कफरू का मफूल बन जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम? मफूल जो है मंसूब होता है, ये अस्हाबुल मशअमा जो है अस्हाबू है, अस्हाबा अच्छा, नहीं। सही बिल्कुल। सही। होम जो है ये भी जज़ाकल्लाह। आपको पता है, आपने अब इस पूरे को एक उसके साथ तो नहीं, होम के साथ असहाब को तो नहीं मिला सकते ना, जैसा पीछे हमने डिस्कस किया है। जी जी। वो तो अगले के साथ मुजाफ मुजाफ इलैहि का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आपस में इनका कोई लिंक नहीं बन रहा ना, इस वजह से मजबूरन हमें इसको ऐसे ले, अगर ये असहाब बल होता फिर हम इसको बना सकते थे मफूल। सही, जी समझ आ गया टीचर। तो हमें हरकत पे भी गौर करना है ना। तो हम इसमें ज़मीर मुनफसल जमा मुज़क्कर गायब, और ये बन रहा है मुबतदा, क्योंकि हम इसको अब एक नया जुमला मान रहे हैं। अस्हाब बू है, इसकी वजह से अब हम इसको मफूल नहीं बना सकते, तो ये बन रहा है अस्हाबू, हल्का फुल्का है, हल्का मुजाफ फुल्का है, ऐसा और अल मशअमा और ये मजरूर है, तो ये बन गया मुजाफे इलई, और ये मिलके दोनों क्या बन गए? मुरक्कबे अजाफी। मुरक्कब इजाफी बनने के बाद अब ये क्या बनेगा? हम हम की खबर। मुब्तदा की खबर, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? जुमला इस्मिया। अब इसको क्या बनाएंगे? अब ये जुमला इस्मिया एक हो गया, और जो पीछे वाला जुमला था इनको अब हमें किस तरह से बनाना पड़ेगा? अब क्योंकि अल्लज़ीना इसम से शुरू हो रहा है और हम भी इसम से शुरू हो रहा है, तो दोनों जुमला इस्मिया बन गए। तो अब जुमला इस्मिया नंबर 1 जुमला इस्मिया 1 मुबतदा, और जुमला इस्मिया 2 उसकी खबर, और ये दोनों मिलके बन हो गए गए, जी। सिफ्त मौसूफ हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये एक और जुमला इस्मिया बन गया बड़ा। अच्छा, पहले वाले जुमले को हम मुब्तदा ले रहे हैं क्योंकि वो इस्म से शुरू हो रहा है, और दूसरे जुमला इस्मिया को हम उसकी खबर ले रहे हैं। तर्जुमा देखो ना क्या है? और जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात का, वही हैं बाएं हाथ वाले। क्योंकि पहला जुमला तो दाएं हाथ वालों के बारे में है, वहां तो बात मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो अब आप अगर पीछे से मिलाते हो, उलाई का असहाबुल मैमना के वही हैं जो भी हमने पीछे खसूसियात पढ़ी थी। यहाँ हमने क्या पढ़ा था? सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनु, फिर वो लोग जो ईमान लाए, व तवासौ बिसब्री, और जिन्होंने वसीहत की, सबर की, व तवासौ बिल मरहमा,
مرحمہ سے کیا ہم نے کیا تھا ترجمہ؟ جی بیٹا، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ رحمت. جی، تو یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی کہ دائیں ہاتھ والوں کی یہاں پہ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ والے کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے. بالکل، اور اب آگے آ گیا نئی بات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، یعنی کہ ہماری آیات کا انکار کیا، وہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے؟ کفر کرنے والے بائیں ہاتھ والے ہیں، اور اس بائیں ہاتھ والوں کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ جو بائیں ہاتھ والے وہی ہیں بائیں ہاتھ والے علیہم نارن مؤصدہ. اچھا میں نے ایک لائن چھوڑ دی ہے، اور یہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، اور انہی بائیں ہاتھ والوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ یعنی کہ وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا. ہم اصحاب جو لوگ کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نارن مؤصدہ، ان پر آگ بند علیہم کر دی جائے گی. ان پر، ان پر علی اللہ جار جار مجرور. اور ہم جو ہے مجرور اسم. مجرور اسم، جمع مذکر غائب کا مجرور اسم چلتا ہے. جی، مل کے بن گئے مرکب جاری. مرکب جاری متعلق اور متعلق بن کے، کیونکہ اب متعلق سے جملہ کوئی شروع ہو سکتا ہے کبھی، نہیں. ٹھیک ہے؟ قائم مقام خبر مقدم. جی، تو ہم کیونکہ سٹارٹ میں ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے نا جملہ کون سا اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے. نارن مؤصدتن، دونوں لفظ کیا ہیں؟ اسم، جملہ اسمی اسم، ہے. تو فعل تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اور اس ہے کا بھی مطلب ہے ایک جملہ اسمیہ ہے. تو اب جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا کہ جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو اس کا کیا مطلب جی ہوا کہ یہ اب خبر ہے جو صفت متعلق خبر ہے جو کہ بعد میں آ گیا، پہلے آ گیا. قائم مقام خبر مقدم. خبر مقدم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے نارن ہلکا اسم، تو ہلکا اسم ہمیشہ بنتا ہے مضاف، مضاف و مضاف الیہ. اور مؤصدہ صفت موصوف. نہیں بیٹا، صفت موصوف کہاں سے آ گیا ہے؟ پورا جملہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ. نار مؤصدہ دونوں یہ نکرہ ہے. اور مؤصدتن جو ہے وہ ایک جیسے وزن پہ آ رہے ہیں نا دونوں. جی ایک صفت جیسے موصوف ہی مرکب توصیفی بن رہے ہیں. مرکب اوصیفی بن کے پھر آگے خبر بنے گا. جی 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 جی، میں مضاف مضاف الیہ کہہ رہی ہوں. ہلکا تو ہے ہی نہیں ہے، تنوین کے ساتھ ہے نارن. دونوں تنوین کے ساتھ ہے نا، بالکل، نکرہ ہیں دونوں نکرہ ہیں. جزاک اللہ. وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا وہ بنانے کی، بڑے عرصے کے بعد مرکب اشارہ بھی آیا اور یہ بھی آیا ہے. موصوف ہم، اور موصدہ اس کی صفت، اور مرکب توصیفی بن کے اب یہ بن جائے گا مبتدا
मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर मुअख्खर। और ये जुमला इस्मिया बनने के बाद क्या बनेगा? यानी कि पीछे वाले की वजाहत हो रही है। वही हैं दाएं हाथ वाले, सॉरी बाएं हाथ वाले। और बाएं हाथ वालों के बारे में क्या कहा है? कि उन पर आग बंद कर दी जाएगी। जी, उन बाएं हाथ वालों के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन है कि उन पर, अलैहिम उन्हीं पर, उन्हीं पर आग बंद कर दी जाएगी, की हुई होंगी। उन्हीं पर आग बंद की गई होगी। बात समझ आ गई है? मैम सॉरी, ये जो है, ये उन पर आग बंद कर दी जाएगी, बाएं हाथ वालों के बारे में जी, बाएं कहा हाथ जा वालों रहा का है। जिक्र है ना कि हम्म, उलाइका असहाबुल मैमना। ये तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसकी आखिरी आयत है कि ये लोग हैं दाएं हाथ वाले, जो ऊपर हम जिक्र कर चुके कि वो लोग जो ईमान लाते हैं और वो सब्र की वसीहत करते हैं और क्या करते हैं? रहम और करते हैं, रहम करने के रहम रहम के लिए करते हैं। बिल्कुल। और एक दूसरों को वसीयत करते हैं एक दूसरों पर रहम की। रहम की तलकीन करते हैं। रहम की जिस तरह से भी आप उसको बना लो, क्योंकि जी ये हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ा। तवासु होता है वसीयत करना किसी को, तो तलकीन करना भी वही बात हो गई। जी हाँ। ठीक है, तो ये वो लोग हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ऊपर पहले क्या था कि हैं फिर हैं उन लोगों में से जो ईमान लाए, यानी कि ईमान लाने वालों की बात हुई। और यहाँ स्टार्ट के क्या हो रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ऊपर था वो लोग जो ईमान लाए, नीचे है वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमारी आयात का। तो वो बाएं हाथ वाले हैं, यानी कि अल्लाह की हुक्मों को तोड़ने वाले बाएं हाथ वाले हैं। और फिर उसकी वजाहत की कि उन्हीं पर जो है आग बंद कर दी जाएगी, यानी कि जो बाएं हाथ वाले होंगे उनके ऊपर आग बंद कर दी जाएगी, यानी कि जहन्नुम वाले होंगे, दोजख वाले होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन रह गई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बात समझ आ गई है ना कि इसको हमने क्यों दोनों जुमलों को एक जुमला क्यों नहीं बनाया, अलग अलग दो जुमले इसमें यहाँ क्यों बनाए? क्योंकि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। जुमला अगर अच्छा, हम इसको फेलिया लेते, काफरू को फेल बिल फाइल भी आयातिना, ये मुतालिक है फाइल में, कफरू में हम फाइल है, ये मुतालिक है फेल है। लेकिन अब हम असाबुल मशअमा, अब इसको हम तो नहीं बना सकते थे ना, वरना मफूल एक और मफूल दो भी होते हैं कुछ जुमलों में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ मैम पे हम मफूल क्यों नहीं बना सकते? कि वरना ये असहाबल होता। अगर ये होता हम असहाबल मशअमा तो हम इसको मफूल नंबर 2 कह देते। लेकिन क्योंकि ये पेश वाला है और मफूल पेश वाला नहीं हो सकता, तो इस वजह से हमने टीचर इसको एक बिल्कुल नया जुमला बनाया। टीचर पेश वाला हम अगर ये सोचे फाइल होता है तो ये फाइल भी नहीं बन सकेगा। फाइल तो दो नहीं हो सकते ना बेटा, आयातिना सही, के अंदर तो फाइल आ गया। जी जी, और कफरू से बाहर निकल नहीं सकता। सही, समझ आ गई। जी, सॉरी, काफरू मैम के अंदर फाइल आ गया। हाँ जी, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, इसका जो तर्जुमा है आग बंद कर दी जाएगी, बंद से मतलब उनको उनको आग से कुछ भी नहीं कहा मतलब आग उनके ऊपर, बंद यानी कि कर। मसलन मुझे खड़ा करके मेरे ऊपर नाउजुबिल्लाह खुदा ना ख्वास्ता आग बंद कर दी जाए, कहने का मतलब है कि उनको आग में फेंक दिया जाएगा।
جیسے کمرے میں ڈال کے دروازہ باہر سے بند کر دیتے ہیں نا، اسی طرح آگ بند کر دیں گے. اچھا استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک جزاک ہے. اللہ. جی اب جزاک اللہ. ہاں بیسکلی آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ کافرو کا جو فائل ہے نا ہوم، کافرو کے اندر فائل ہے نا ہوم، تو اس ہوم کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ جو کافرو کے اندر ہوم ہے وہی اصحاب المشأمہ ہیں. سمجھ آئیے؟ جی جی. بائیں ہاتھ والے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. ہوم، اب ہوم اس کے اندر چھپا ہوا ہوم ہے نا، تو سمجھ لو وہ فائل نکل کے باہر ہوم آ گیا اور اس نے اس کو یہ وضاحت کر دی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ آگ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں. تو ٹیچر یہ اس کی صرف تفصیل ہوگی، جیسے مسجد کھول کے بیان کرا، لیکن یہ فائل نہیں ہو سکتا کیونکہ کفرو کے اندر بند ہوتا ہے فائل. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. جی چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ ختم ہوا، اور اب ہمارے پاس اس کے پیچھے سورۃ الشمس ہے، سورۃ الفجر. فجر، نہیں سورۃ الفجر. فجر انشاءاللہ. اب آپ یہ مجھے بتاؤ کہ ہم ایسے سیکوینس میں چلتے جائیں یا پہلے چھوٹی چھوٹی کوئی اگر ہیں تو ان کو کریں.